Dear students, this is your Sonia ma'am once again. I hope that you're all fine, safe and doing well. I believe that you have been informed about your coming exam. I am also getting a lot of phone calls from my students. They are very much worried about the exam. I want to assure you that only reading text from your English for today, Unit 9 to 15, will be enough for your preparation, because you will be given question number 1 from your English first paper question, that is multiple choice questions. I discussed a lot of technical things regarding MCQ in my last class. Today I will discuss a very important lesson. I have written here from Unit 12, Environment and Nature, Lesson-1, Water Everywhere. Later I will show you where to emphasize, what to emphasize. তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে হচ্ছে আমি লেসনটা পড়ানোর পরে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে কোন জায়গাগুলোতে তোমাদের জোর দিতে হবে বা কিভাবে তোমাদের প্রশ্নগুলা তৈরি হয় সেটা যেন তোমরা বুঝতে পারো, সেই জিনিসটা তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হবে। See, this is Unit 12, as because I have got old book, so Unit 8 is given here, Environment and Nature, Lesson 1, Water Everywhere. The title of this lesson is taken from Samuel Taylor's Coleridge, popularly known as S.T. Coleridge's very famous poem, The Rime of the Ancient Mariner. Okay, the Rime of the Ancient Mariner. Okay, the Rime of the Ancient Mariner. So these 4 lines have been taken from Samuel Taylor Coleridge's poem, The Rime of the Ancient Mariner. See what is written here: water everywhere, and all the boats did shrink. Water everywhere, nor any drop to drink. Okay, Coleridge's poem, a ballad, narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who at one point of his journey didn't have any water to drink because of a curse. So, because this chapter is about environment and nature, so particularly this lesson 1 put emphasis on what? On the importance of fresh water, fresh drinking water. Because you see, this is a long narrative poem, Coleridge's, where a group of mariners, they were on a voyage, and at one point they were stuck on the ocean. So see what happened in the ocean. On the ocean, there is water everywhere, but as because it is salty, so they couldn't get a single drop of water to drink. So এখানে আমরা কি পাচ্ছি? Coleridge's poem, a ballad. See, ballad, বাংলায় যদি লিখি তাহলে ব্যালাডের অর্থ হচ্ছে গাথা, অথবা লোকগাথা, and in synonym we can say it's a song, it's a folk song, অথবা a poem or song narrating a story in short stanza. So now you can tell me that why this is very important, why this Coleridge's poem have been incorporated, as because this passage mainly focusing on the importance of water. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? Coleridge's poem, a ballad, narrates the harrowing sea voyage. So see, we can get another word, that is what? Harrowing. Harrowing sea voyage. This harrowing is adjective. Okay.
I've got a very bad handwriting. Harrowing means, harrowing is an adjective. It means what? It means actually distressing. Distressing, যেটাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি কি চরম দুর্দশাপূর্ণ। চরম দুর্দশাপূর্ণ। You can say tormenting, disturbing. Okay, so there are so many synonyms. Torturing, agonizing. তাহলে what? That Coleridge's poem a ballad, একটা লোকগাথা, হ্যাঁ, যেটা ন্যারেট করছে, ডিসক্রাইব করছে, বর্ণনা করছে the harrowing sea voyage. Sea voyage, that means sea voyage means sea travel. সমুদ্র অভিযান, যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি কি সমুদ্র অভিযান। Sea voyage, sea voyage, সমুদ্র অভিযান ঠিক না, সমুদ্র যাত্রা, আসলে সমুদ্র যাত্রা। A long journey, a long journey by sea, a long journey by sea. অথবা লং জার্নি বা ট্রাভেল, যেটাই বলি। আচ্ছা, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, Coleridge's poem A Ballad narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who at one point of his journey didn't have any water to drink because of a curse. শব্দটা দেখো কি লিখেছে, কার্স। কার্স মানে কি বাংলায় যদি আমি বলি তাহলে বলবো অভিশাপ। This is noun. কোন পার্ট অফ স্পিচ? নাউন। এটাকে যদি ইংরেজিতে যদি আমি সিনোনিম লিখি তাহলে আমি লিখতে পারি মেলডিকশন অথবা ম্যালডিকশন, ইমপ্রেকেশন। এখানে বলা হয়ে থাকে যে কার্স মিন সামথিং, telling something about evil about a person or a thing, এরকম a solemn utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. যে একটা কথা আমি বললাম বা আটারেন্স বা আমি একটা কিছু বললাম যেটা উদ্দেশ্য করা হয়, উদ্দেশ্য করে কি কাউকে ক্ষতি করার জন্য বা কাউকে বা কোনো কিছুকে ক্ষতি করার জন্য বা কোনো একটা পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য, এরকম যখন শব্দ বা এরকম যখন কথা আমি যখন উচ্চারণ করি সেটাকে আমরা অভিশাপ বলি। সো এই কোলরিজের এই পোয়েমটার মধ্যে একটা সি ভয়েজে সমুদ্র যাত্রার যে বর্ণনা, সেই বর্ণনায় আমরা পাই যে একজন ওল্ড ম্যারিনার, মানে বয়স্ক বা বৃদ্ধ বা প্রাচীন একজন নাবিক, যে তার জার্নির একটা পয়েন্টে যে সে কোনো খাবার মানে পানযোগ্য কোনো পানি সে পায়নি। কারণ কিসের জন্য? কার্সের জন্য। তারপর দেখো কি বলছে, cursed or not, we know how important drinking water is in our life. We know we cannot survive without it. So whether we are cursed or not, আমরা অভিশপ্ত হই বা না হই, আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, we know very well that drinking water, how important drinking water is. For what? কি বলেছে? To, দেখো সব কি লেখা আছে, cursed or not, we know how important drinking water is in our life. We know we cannot survive without it. যে আমরা এটাকে ছাড়া কি করতে পারি না, বাঁচতে পারি না, সার্ভাইভ করতে পারি না। তাহলে সার্ভাইভ আমরা কি লিখতে পারি? লিভ বা বেঁচে থাকা, বা ইউ ক্যান সে টিকে থাকা, বেঁচে থাকা অথবা টিকে থাকা। টু লিভ, টু এক্সিস্ট, টু এন্ডিওর, উইথস্ট্যান্ড, অনেক কিছু হয়, আউটলাস্ট। এই গেল আমাদের কি সার্ভাইভ। তাহলে দেখো এখানে কি দাঁড়াচ্ছে যে
Why? See, in fact 2/3 of our body is made up of water. যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের শরীরের 2/3 কি দিয়ে তৈরি? পানি দিয়ে তৈরি. Not for nothing is it said that the other name of water is life. এই কারণে অন্য কোনো কিছুর জন্য না হোক যে আমরা এই কারণে পানির অপর নাম কি? জীবন. Is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water? এখানে একটা প্রশ্ন রেখেছে. Is there a crisis in our time with regard to access to clean drinking water? তাহলে এখানে অনেকগুলো শব্দ আমরা পাচ্ছি. Crisis in our time with regard to access to clean drinking water. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের সময়ে পানির সহজলভ্যতা নিয়ে কোনো ক্রাইসিস আছে কিনা? তাহলে কি শব্দগুলো কি দেখো? ক্রাইসিস, এটাকে আমরা বাংলায় লিখতে পারি সংকট কাল. বাংলায় কি লিখতে পারি? সংকট কাল. যেটাকে আমরা ইংরেজিতে লিখতে পারি ক্যাটাস্ট্রফি, লিখতে পারি ক্যালামিটি, লিখতে পারি সেটব্যাক. যেমন, আর যদি আমি একটা শব্দে না বলে যদি পরিপূর্ণ অর্থ যদি বলি তাহলে কি বলতে পারি? a time of intense difficulty or danger. সোজা কথা, ক্রাইসিস বলতে এখানে আমাদেরকে কি বোঝাচ্ছে? সংকট. এখন দেখো কি বলছে? Is there a crisis in our time? আমাদের সময়ে কি তাহলে কি কোনো ক্রাইসিস আছে? কোনো সংকট আছে? With regard to access to clean drinking water. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? Regard to access. Regard to access. দেখো এই যে with regard to, এই with regard to কিন্তু একটা ফ্রেজ. এটা কিন্তু একটা কি? ফ্রেজ. যেটার মানে কি? যেটার মানে হচ্ছে রিগার্ডিং, যে অন্য শব্দে আমি যেটাকে বলতে পারি রিগার্ডিং, কনসার্নিং. তোমাদের যদি আসে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে যে হোয়াট দিস ফ্রেজ রেফার টু, উইথ রিগার্ড টু, এই ফ্রেজটা কি রেফার করছে, সেটা সঠিক উত্তর হবে কনসার্নিং অথবা রিগার্ডিং. তাহলে রিগার্ড মানে কি বোঝাচ্ছে এখানে আমাদেরকে? রিগার্ড মানে বোঝাচ্ছে কনসিডার. তাহলে আরেকটা কি দাঁড়াচ্ছে? তাহলে উইথ রিগার্ড টু, যে আমরা যদি পানির এখানে কি কোথায় গেল? উইথ রিগার্ড টু অ্যাক্সেস টু ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার. আর অ্যাক্সেসটা কি? অ্যাক্সেস হচ্ছে নাউন, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে যদি বলি এন্ট্রান্স, এন্ট্রি, অপরচুনিটি, অথবা বাংলায় যদি বলি প্রবেশ. ঠিক আছে? বাংলায় যদি বলি প্রবেশ বা অধিকার, প্রবেশাধিকার, যেটাই আমরা বলি না কেন. তাহলে দেখো এখানে the United Nations in a meeting on the eve of the new millennium identified the drinking water problem as one of the challenges for the future. এখানে অনেক বড় একটা লাইন এসছে যে ইউনাইটেড নেশনস, আমরা জানি ইউনাইটেড নেশনস মিন্স জাতিসংঘ, in a meeting on the eve of the new millennium, on the eve of the new. দেখো the United Nations, তোমরা জানো জাতিসংঘ, in a meeting on the eve of the new millennium identified the drinking water problem as one of the challenges for the future. তাহলে কি বলছে? যে ইউনাইটেড নেশনস, জাতিসংঘ, তাদের একটি মিটিং এ on the eve of the new millennium. দেখো on the eve, on the eve মানে হচ্ছে before, preceding, immediately prior to something, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি প্রাককালে. যে কিসের প্রাককালে? নিউ মিলেনিয়াম.
মিলেনিয়াম মিন্স a period of 1000 years, সেটা ধরো 2000 সন 2001 যখন শুরু হচ্ছে তার আগের কথা, সহস্র বৎসর, তার মানে 1000 বৎসর। তাহলে the United Nations in a meeting on the eve of the new millennium identified, চিহ্নিত করেছে, দেখো আমি এখানে লিখেছি spotted, pointed out, located। তাহলে মিলেনিয়াম আইডেন্টিফাইড, স্পটেড, লোকেটেড আউট, পয়েন্টেড আউট, চিহ্নিত করেছে দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রবলেম, যে সুপেয় পানি, যেটাকে আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মানে পানযোগ্য পানি, যেটাকে আমরা সুপেয় পানি বলি, সেইটার প্রবলেম অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস ফর দ্য ফিউচার, যে ভবিষ্যতে এটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জেস হবে। দেখো ওয়ান অফ দ্যার পরে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকে সেটার সাথে সবসময় কি হবে, সেটা প্লুরাল হবে। ওয়ান অফ দ্যার পরে নাউন প্রোনাউন থাকলে প্লুরাল, কিন্তু ভার্ব থাকলে সিঙ্গুলার। চ্যালেঞ্জেস, দেখো চ্যালেঞ্জেস আমরা বলতে পারি দর্প, অভিযোগ, আপত্তি, ইংরেজিতে বলি ডেয়ার, প্রভোকেশন, সামন। তাহলে এই পর্যন্ত দেখো তোমরা, বাট ডু উই নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম অ্যাজ আওয়ার্স ইজ আ ল্যান্ড অফ রিভার্স and we have plenty of rainfall? So this is also a question, যে do we need to worry, আমাদের কি কোনো দুশ্চিন্তা করার কোনো দরকার আছে? as because ours, আমাদের land, ours land কি rivers, of rivers, and we have plenty of rainfall, আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। so besides we have a sea in our backyard too, কি বলছে যে এছাড়াও আমাদের ধরো অ্যাজ ইফ যেন আমাদের বাড়ির পেছনে আর কি, এরকম একটা কথা এখানে আছে যে আমাদের দেশের একটা বিশাল অংশ জুড়ে কি আছে, সমুদ্র আছে। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে অ্যাজ বিকজ we have got a lot of sources of water, so do we really need to worry or not? The answer is given later on. দেখো পরের অংশতে আমরা চলে যাই। One of the sources of water in our country is the rivers. One of the sources of water in our country is the rivers. যে আমাদের দেশের পানির একটা বড় অংশ কিন্তু কি, মূল অংশ হচ্ছে নদী, rivers. Rivers are everywhere in our life, literature, economy and culture. যে রিভার্স কোথায় নাই, রিভার্স আর এভরিওয়্যার, সব জায়গাতে আছে। আমাদের দেশটা যেহেতু নদীমাতৃক দেশ, as because we are riverine country, so rivers are everywhere in our life, in our literature, in our economy, in our culture. But are the rivers in good shape? যে আমাদের, so you see that this passage, এখানে অনেকগুলো questions are given, but are the rivers in good shape? রিভার্স গুলো কি খুব ভালো শেপে আছে? আনফরচুনেটলি, দুর্ভাগ্যবশত দে আর নট, যে তারা ভালো শেপে নেই। তাহলে কি হয়েছে শেপের? নদীর শেপ আবার কিভাবে নষ্ট হলো? A few are already dead and several are going through the pangs of death. দেখো এখানে একটা শব্দ এসেছে, pangs of death। কি দাঁড়াচ্ছে pangs of death টা? দেখো pangs of death একটা নতুন শব্দ, মিন্স নাভিশ্বাস, বাংলায় যেটাকে আমরা নাভিশ্বাস বলি, ইংরেজিতে বলছি লাস্ট গ্যাস্প অ্যাগনি। যে তাহলে আমাদের নদীর কি অবস্থা, কোথায় আছে আমাদের এই শব্দটা? several are going through the pangs of death, যে few, নদী মরে গেছে, নদীরও জীবন আছে, নদী মরে গেছে। আর and several are going through the pangs of death, এবং অনেক বেশি নদী, আরো কিছু নদী, তারা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? pangs of death, এই যে নাভিশ্বাস, লাস্ট গ্যাস মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। The river বুড়িগঙ্গা is an example of a dying river. আমাদের একেবারেই অতি কাছে ঢাকা যেই নদীর তীরে অবস্থিত, সেই বুড়িগঙ্গা is an example of a dying river. একটা মৃতপ্রায় নদীর এক্সাম্পল হচ্ছে কি? বুড়িগঙ্গা। A report published in the Daily Sun describes what has happened to the river Buriganga and why. So there is a report published in the Daily Sun, পত্রিকাতে বেরিয়েছে, at that there is described that what has happened to the river Buriganga and why. কি ঘটেছে বুড়িগঙ্গার সাথে, কেন ঘটেছে? Its water is polluted, যে তার পানি সম্পূর্ণভাবে কি
Polluted means what? দূষিত, contaminated, adulterate, and a perpetual stench fills the air around it. Perpetual দেখো, perpetual means everlasting, চিরস্থায়ী, যেটাকে ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি incessant, ceaseless, unending, আর একদম সহজ ইংরেজিতে বলতে গেলে কি বলতে পারি? Always. So perpetual stench, stench means দুর্গন্ধ, unpleasant smell, stink, reek. So not only its water is polluted, a perpetual stench, চিরস্থায়ী, সর্বক্ষণ একটা দুর্গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায় নদীর চারপাশে। But that is not what it was like before. যে এটি আগে কিন্তু এরকম ছিল না। তাহলে কেমন ছিল দেখো। The report says that the river had a glorious past. রিপোর্ট বলছে যে এই নদীর একটা সমৃদ্ধশালী, খুবই জাঁকজমকপূর্ণ, খুবই গ্লোরিয়াস একটা অতীত ছিল। Once it was a tributary of the mighty Ganges and flowed into the Bay of Bengal through the river Dhaleshwari. কি হয়েছে? Once it was a tributary. Tributary means what? উপনদী, শাখা নদী যেটাকে আমরা বলি, হেড ওয়াটার, ব্রাঞ্চ, সাইড স্ট্রিম। যে a river or stream flowing into a larger river or lake. যে শাখা নদী, উপনদীগুলা কি হয়? যে বড় কোনো নদীতে যেয়ে পড়ে বা সমুদ্রে যেয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি বুড়িগঙ্গা, once it was a tributary of the mighty Ganges. Ganges মানে গঙ্গা, and flowed into the Bay of Bengal. এবং কোথায় যেয়ে পড়তো? বঙ্গোপসাগরে। Through the river Dhaleshwari. কিসের মাধ্যমে? কিসের থ্রু দিয়ে? ধলেশ্বরী নদীর মধ্যে দিয়ে। Gradually means ধীরে ধীরে, slowly, moderately, but gently, it lost its link with the Ganges and got the name Buriganga. এই যে বুড়িগঙ্গা, যে গ্র্যাজুয়ালি, স্লোলি, যে গ্যাঞ্জেসের সাথে, গঙ্গার সাথে তার লিঙ্কটা হারিয়ে যায় এবং এর নাম হয়ে যায় কি? বুড়িগঙ্গা। The Mughals মানে বুঝতে পারছো, মোগলরা marveled at the tide level of the Buriganga and founded their capital Jahangirnagar on its banks in 1610. 1610 সালে। তাহলে এখানে শব্দগুলো কি আসছে? The Mughals marvel at the tide level of the Buriganga. Marveled means be filled with wonder or astonishment, surprising, যে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছে। কি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছে? The tide level of the Buriganga. Tide level মানে কি? যে জোয়ার ভাটার যে লেভেলটা। টাইড মানে হচ্ছে নদীতে যে জোয়ার আসে বা নদীর যে স্রোতের যে লেভেলটা, সেই লেভেলটা দেখে তারা কি হয়ে গেল? They became wondered, আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল মোগলরা। And founded their capital জাহাঙ্গীরনগর। তারা কি করলো? তারা তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর স্থাপিত করলো, স্ট্যাবলিশ করলো। ফাউন্ডেড মানে তোমরা জানো যে স্ট্যাবলিশ করা, তারপরে সেট আপ করা, বিল্ড আপ করা, উদিত করা, প্রবর্তিত করা, কনস্ট্রাক্ট করা, অনেক শব্দ হয়। যে দে ফাউন্ডেড দেয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর অন ইটস ব্যাংকস ইন 1610। যে 1610 সালে তারা এই নদীর তীরে তাদের রাজধানী স্থাপন করলো। দ্য রিভার সাপ্লাইড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড সাপোর্টেড ট্রেড এন্ড কমার্স। এই নদী খাবার পানি সাপ্লাই করেছে। এই নদী কি সাপোর্ট করেছে? ট্রেড এন্ড কমার্স, ব্যবসা বাণিজ্য। Jahangirnagar was renamed Dhaka, which grew into a heavily populated city with a chronic shortage of space. ধীরে ধীরে কি হলো? জাহাঙ্গীরনগর was renamed. জাহাঙ্গীরনগরের নাম পাল্টে কি নাম আসলো? ঢাকা, যেটা এখন আমাদের রাজধানী। which grew, ধীরে ধীরে এটার উন্নতি হলো, এর বেড়ে উঠলো কি হিসাবে? into a heavily populated city. ভয়াবহ রকমের পপুলেটেড সিটি, জনবহুল একটা শহরে পরিণত হলো। কি নিয়ে? উইথ আ ক্রনিক শর্টেজ অফ স্পেস। ক্রনিক মানে কি? ক্রনিক মানে হচ্ছে লং টার্ম বা দীর্ঘস্থায়ী, যেটাকে আমরা বলি, বা পারসিস্টেন্ট যেটাকে আমরা বলি। কি বলি? ক্রনিক, পারসিস্টেন্ট, দীর্ঘস্থায়ী বাংলায় যদি বলি। আরেকটা শব্দ হচ্ছে হোয়াট? লং স্ট্যান্ডিং। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো? ঢাকা, Jahangirnagar was renamed Dhaka, which grew into a heavily populated city with a chronic shortage of space. মানে এত বেশি পপুলেটেড হয়ে গেল যে ক্রনিক, দীর্ঘস্থায়ী কিসে? কি সমস্যায়
পড়া গেল শর্টেজ অফ স্পেস, আমাদের স্পেস কি হয়ে গেল, কমে আসতে থাকলো।